जय जगन्नाथ जय गौर हरि जय जगतबंधु हरि। गुरु कृपा ही केवलम। श्री गुरुदेवेर श्रीचरणे प्रणति जानाय सकल साधु गुरु वैष्णवेर चरणे भूलंटित प्रणाम। शुभ रथयात्रा तिथिते रथाग्रे महाप्रभुर नित्य कीर्तन ओ महाप्रभुर प्रेमावेशेर मधुमय कथा आज आस्वादन करब श्री श्री चैतन्य चरितामृत अवलम्बने। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद महान ग्रंथ श्री श्री चैतन्य चरितामृते अपूर्व सुंदर भावे महाप्रभु रथाग्रे नित्य कीर्तन और प्रेमाभिलाषेर कथा अत्यंत सुंदर भावे वर्णित करेছেন, যা आस्वादन करले आर किछु आस्वादन करार इच्छा হয় না। তিনি এত সুন্দর ভাবে এই কথা श्री श्री चैतन्य चरितामृते लिपिबद्ध करेছেন, যা आस्वादन करले मनेर मध्य महाप्रभुर लीला एक चित्रपट अंकित हो जाए। সেই चैतन्य चरितामृत अवलम्बने आज आमरा रथाग्रे महाप्रभुर जे लीला कथा ता आमरा आस्वादन करब श्री गुरु कृपाय। महाप्रभुर गंडिचा मार्जन करे एसेছেন पूर्वदिन आस्वादन करेছি। गंडिचा मंदिरे जगन्नाथ रथे करे जाबेन दादा बलभद्र और भग्नी सुभद्रार संगे। पूर्वे आमादेर जानते हबे जगन्नाथेर रथेर कथा। जगन्नाथ जे रथे करे जाय सेई रथेर नाम हलो नंदी घोष। आबार अनेके चक्र आछे बोले चक्रध्वज अथवा ओई गरुध्वज बोले। और सुभद्रा मातार रथेर नाम दर्पदलन देवदलन बा पद्मध्वज। और बलरामेर रथेर नाम दादा बलराम जे रथे करे जाय ताके तालध्वज बा हलध्वज बोले। अपूर्व सुंदर भावे सज्जित है तीनटा रथ। तीनटा रथे करे प्रभु जगन्नाथ भग्नी सुभद्रा और दादा बलराम जाय गंडिचा मंदिरे। गंडिचा मंदिर आमादेर गौड़ीय वैष्णवदेर काछे सुंदराचल नवबृंदावन। आबार अनेके बोले मासिर बाड़ी जगन्नाथेर मासिर बाड़ी। सेइखाने जाबेन प्रभु जगन्नाथ रथे करे। सेई रथाग्रे महाप्रभु जे कीर्तन नित्य आनंदेर कथा आज आस्वादन करब श्री श्री चैतन्य चरितामृते आछे। आर दिन महाप्रभु हइया साबधान राते उठी गण संगे कइल कृत्य स्नान। पाण्डु विजय देखिबारे करिल गमन। जगन्नाथ यात्रा करिल छाड़ी सिंहासन। आपने प्रताप रुद्र लइया पात्रगण महाप्रभुर गणे कराय विजय दर्शन। अद्वैत नित्यानंद आदि संगे भक्तगण सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। बलिष्ठ दैत्यागण जेन मत्त हाथी जगन्नाथ विजय कराय करी हाथाहाथी। आर दिन बोलते एखाने महाप्रभु रथयात्रार दिन रात्रे ओठे महाप्रभु जत कृतकर्म स्नान आदि कर्म समर्पण करे भक्तदेर संगे जगन्नाथेर पाण्डु विजय यात्रा दर्शन करते गेलेन। पाण्डु विजय पाण्डु शब्देर अर्थ कि हाथे कोमर धरे छोटो छोटो बाच्चाके जेमन करे हाঁটতে शेखानो हय। उड़ीशार भाषाय सेई हाঁটাকে पहन्ती बोले। पहन्ती शब्दटी अपभ्रंशेर पाण्डु हये गेছে। তাই पाण्डु विजय बोलते आमरा बुझी धराधरी करे श्री जगन्नाथके श्री मंदिर थेके रथे निये आसाके पाण्डु विजय बोले। रथे निये जाওয়ার समय जगन्नाथके तुले निये जाওয়া হয় না। मंदिर होते रथे ओई पथे तुलार बालिश बिछिए देওয়া হয়। विग्रह के सिंहासन থেকে নামিয়ে পাণ্ডারা কেউ विग्रहेर स्कंधे केउ बा चरणे केउ बा कोमरे पट्टदড়ি दिए विग्रह जगन्नाथेर श्री विग्रह के ओई तुलार बालिशेर उपरे दाঁড় करिए करिए एकटू एकटू करे निये जाए रथेर काछे। धराधरी करे एक बालिश थेके अपर बालिशे निये जाওয়া হয়। पाण्डाদের সহায়তায় प्रभु जगन्नाथ
এমনভাবে যায় মনে হয় নিজেই হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন। অপূর্বভাবে আপনারা যদি পাণ্ডুবিজয় যাত্রা দেখে থাকেন কেউ, দেখবেন যেন রাজাধিরাজ শ্রী জগন্নাথ হেঁটে হেঁটে রথে উঠছে। কি অপূর্ব সেই দর্শন! এখানে বলছেন চৈতন্য চরিতামৃতে, আজকে মহাপ্রভুর সঙ্গে অদ্বৈত নিত্যানন্দ ও গৌর ভক্তরা এসেছে প্রভু জগন্নাথের এই পাণ্ডুবিজয় যাত্রা দর্শন করতে। কিছু দৈতাপতিরা কোমরে স্কন্ধে বেঁধে নিয়েছে, কিছু বা দৈতাপতি জগন্নাথের পদচরণ ধরেছে, কেউ বা জগন্নাথের কটিদেশ ধরেছে, ধরে আজ নিয়ে চলছে প্রভু জগন্নাথকে। উচ্চ ধীর ও তুলি সব পাতি স্থানে স্থানে, এক তুলি হতে তুলি করায় গমনে। প্রভুর পদাঘাতে তুলি হয় খণ্ড খণ্ড, তুলি সব উড়ে যায়, শব্দ হয় প্রচণ্ড। ওই যে তুলি শব্দের অর্থ তো কিছুক্ষণ আগেই শুনলাম, বালিশ। একটা বালিশ থেকে অপর বালিশে নেওয়া হয়, যখন নেওয়া হয় বিকট আওয়াজ করে সেই বালিশ ফেটে তুলো বেরিয়ে যায়। প্রভু জগন্নাথ বালিশের উপরে এমনভাবে যায়, দৈতাপতিদের কাঁধে চড়ে, কেউ দৈতাপতিরা কাঁধে করে নিয়ে যায় প্রভু জগন্নাথকে। বিশ্বম্বর জগন্নাথ চলাতে শক্তিকার, আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহার। বিশ্বম্বর জগন্নাথকে চালাতে পারে এমন শক্তিকার, নিজের ইচ্ছায় প্রভু জগন্নাথ যায়। মহাপ্রভু মণিমা মণিমা করে উচ্চারণ করে ডাকছেন। প্রভু জগন্নাথকে মণিমা কেন বলছেন? মণিমা শব্দের অর্থ কি? উড়িষ্যার ভাষায় মণিমা শব্দের অর্থ হলো সর্বেশ্বর। সর্বেশ্বরকে মণিমা বলা হয়। নানা বাদ্যযন্ত্র বাজছে, রাজা প্রতাপরুদ্র করে আপন সেবন, সুবর্ণ সমার্জনী লয়ে করে পথমার্জন। রাজা প্রতাপরুদ্র আজকে নিজের সেবা করছে। কি সেবা? সোনার ঝাড়ু দিয়ে যে পথ দিয়ে জগন্নাথ যাবে সেই পথটা পরিষ্কার করছেন রাজা। তুচ্ছ সেবা করছেন রাজা আজ রাজ সিংহাসনে বসে। উত্তম হয়ে রাজা করে তুচ্ছ সেবন, অতএব জগন্নাথের কৃপা ভাজন। আজ প্রভু জগন্নাথ খুব খুশি হলেন রাজা প্রতাপরুদ্রের সেবা দর্শন করে। মহাপ্রভু পাইল সুখ সেই সেবা দেখিতে, মহাপ্রভুর কৃপা পাইলা সেই সেবা হতে। সেই সেবা থেকে মহাপ্রভু কৃপা পেয়েছেন। অপূর্বভাবে সাজানো হয়েছে রথকে। নতুন রথ, প্রতি বছর নতুন রথ শৃঙ্গার করানো হয়। রথের মধ্যে শত শত সাদা চামর দুলছে, শত শত উজ্জ্বল বর্ণের দর্পণ আয়না দিয়ে শৃঙ্গার করানো হয়েছে রথকে। সুনির্মল চাঁদোয়া দিয়ে সাজানো হয়েছে রথকে। রথের উপরে শত শত পতাকা সুশোভিত, যা দেখে লোকের মনে চমৎকার আনন্দ হচ্ছে। রথের সাজনি দেখি লোক চমৎকার, নব হেমময় রথ সুমেরু আকার, শত শত শুভ্র চামর দর্পণ উজ্জ্বল, উপরে পতাকা শত চাঁদোয়া নির্মল। রথ যখন চলে রথের সঙ্গে বিভিন্ন রকম বাদ্যযন্ত্র বাজে। রথের মধ্যে গাগর বাজিছিল, কিঙ্কিনি বাজছিল, ঘণ্টা বাজছিল, নানা রকম বাদ্যযন্ত্র, নানা রকম পট্টবস্ত্র দিয়ে রথকে সুসজ্জিত করা হয়েছিল। কি অপূর্ব রথের অপূর্ব দর্শন! এক রথে প্রভু জগন্নাথ লীলা চরিলা ঈশ্বর রথের উপর, দুই রথে চড়ে সুভদ্রা হলধর। দ্বিতীয় দুটো রথে সুভদ্রা মাতা, আরেকটা রথে দাদা বলরাম। তিনজন চলল তিনটা রথে করে গণ্ডিচা মন্দিরে। পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লইয়া তার সঙ্গে ক্রীড়া কইল নিভৃত বসিয়া। এতদিন 15 দিন দরজা বন্ধ ছিল মন্দিরের। কেন? মহালক্ষ্মীর কাছে, মা লক্ষ্মীর কাছে প্রভু জগন্নাথ অনুমতি চাইছেন গণ্ডিচা মন্দির যাওয়ার জন্য, ভক্তদের সুখ দেওয়ার জন্য। রথে করে আজ প্রভু জগন্নাথ নিজে যেমন আনন্দ পাচ্ছেন, ভক্তদের নিজে দর্শন দিয়ে আনন্দ দিচ্ছেন। যেসব ভক্তরা কোনোদিন মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে না, মন্দিরে যেতে পারে না, তিনি তো জগতের নাথ,
প্রভু জগন্নাথ আজ রথে চড়ে সেসব ভক্তদেরও দর্শন দিচ্ছেন, যারা প্রভু জগন্নাথের কাছে যেতে পারে না, দূর থেকে প্রভু জগন্নাথকে দেখে, মনে মনে ভালোবাসে প্রভু জগন্নাথকে, তাদেরকে দর্শন দেওয়ার জন্য, তাদের দর্শন দিয়ে আনন্দ দেওয়ার জন্য প্রভু জগন্নাথ রথে করে আজ যাচ্ছেন গণ্ডিচা মন্দিরে। গণ্ডিচা মন্দিরে যাচ্ছেন। দুই দিকে অপূর্ব বাগান দর্শন করছেন জগন্নাথ। সূক্ষ্ম শ্বেত বালুপথ পুলিন সম, দুই দিকে টোটা, সব যেন বৃন্দাবন। রথে চড়ি জগন্নাথ করিল গমন। দুই পাশে দেখে মন আনন্দিত মন। প্রভু জগন্নাথ দুই পাশে যখন বালুময় পথ দেখছেন, ভাবছেন এই তো আমার যমুনা পুলিন। দুই পাশে যখন বাগান দেখছেন, ভাবছেন না এই তো আমার বৃন্দাবন, আমি আমার বৃন্দাবনে এসে গেলাম। দেখে বড় আনন্দ পাচ্ছেন জগন্নাথ। গৌর সব রথ টানে করিয়া আনন্দ, ক্ষণে শীঘ্রই চলে চলে ক্ষণে চলে মন্দ। কখনো দ্রুত গতিতে রথ যাচ্ছে, কখনো ধীরে ধীরে রথ যাচ্ছে। ক্ষণে স্থির হয়ে রহে, টানিলে না চড়ে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় চলে রথ, না চলে কারো বলে। কখনো স্থির হয়ে থাকে, কখনো বা টানলেও যায় না রথ। কেন যায় না? খুব সুন্দর কথা বললেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় চলে রথ, না চলে কারো বলে। কেউ শক্তি দিলেও সেই রথ যাবে না। যখন জগন্নাথের ইচ্ছা হবে তখন জগন্নাথ যাবে, তা না হলে জগন্নাথ যাবে না। তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া চার সম্প্রদায় কইল গায়ন বাছিয়া। চারটি সম্প্রদায় রচনা করলেন মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস আর বক্ষেশ্বর। চারজনকে আজ্ঞা করলেন প্রভু এই চার সম্প্রদায়ে নৃত্য করার জন্য। প্রথম সম্প্রদায়ের প্রধান হলেন স্বরূপ দামোদর। স্বরূপ দামোদর কীর্তন করবেন, তার সঙ্গে 5 জন দোহার মহাপ্রভু ঠিক করে দিলেন। দামোদর, নারায়ণ, গোবিন্দ দত্ত, রাঘব পণ্ডিত, গোবিন্দানন্দ, 5 জন হবে স্বরূপ দামোদরের দোহার। সেই সম্প্রদায়ে নৃত্য করবেন শ্রী অদ্বৈত আচার্য। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান কীর্তনিয়া হলেন শ্রীবাস ঠাকুর। তার সঙ্গে 5 জন দোহার ঠিক করে দিলেন মহাপ্রভু, গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমন, শুভানন্দ, শ্রীরাম পণ্ডিত। এই 5 জন হলেন শ্রীবাস ঠাকুরের দোহার। সেই সম্প্রদায়ে নৃত্য করবেন প্রভু নিত্যানন্দ। তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান কীর্তনিয়া হলেন মুকুন্দ, তার সঙ্গে 5 জন দোহার, বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরালি, শ্রীকান্ত, বল্লভ সেন। এই 5 জন হলেন মুকুন্দের দোহার। সেই সম্প্রদায়ে নৃত্য করবেন ঠাকুর হরিদাস। চতুর্থ সম্প্রদায়ের প্রধান কীর্তনিয়া হল গোবিন্দ ঘোষ। গোবিন্দ ঘোষের সঙ্গে 5 জন দোহার, হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব, মাধব, বাসুদেব। এই 5 জন হলেন গোবিন্দ ঘোষের দোহার। সেই সম্প্রদায়ে নৃত্য করবেন বক্ষেশ্বর পণ্ডিত। এই 4 সম্প্রদায় প্রভু ঠিক করলেন। এছাড়া প্রভু আরো 3 সম্প্রদায় ঠিক করলেন। এক সম্প্রদায় হলো কুলিন গ্রামের এক সম্প্রদায়, শান্তিপুরের এক সম্প্রদায়, শ্রীখণ্ডের এক সম্প্রদায়। এই 3 সম্প্রদায়ও প্রভু ঠিক করলেন। মোট 7টি সম্প্রদায় ঠিক করে প্রভু রথাগ্রে নৃত্য কীর্তনের জন্য তাদের আদেশ করলেন। আজ 7 সম্প্রদায় প্রভু ঠিক করেছেন রথাগ্রে নৃত্য কীর্তনের জন্য। জগন্নাথের আগে থাকবে 4টা সম্প্রদায়, পাশে থাকবে 2টি সম্প্রদায়, আর পিছনে থাকবে 1টি সম্প্রদায়। 7 সম্প্রদায়ে বাজবে 14 মৃদঙ্গ। সেই 7 সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভু ঠিক করে দিলেন 14 মৃদঙ্গ, 2টো করে মৃদঙ্গ 7টি সম্প্রদায়ের মধ্যে।
যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল, শ্রী বৈষ্ণব ঘাট মেঘে হইল বাদল। সংকীর্তনামৃত সহ বর্ষে নেত্র জল, ত্রিভুবন ভরি ওঠে সংকীর্তন ধ্বনি, অন্য বাদ্য আদি ধ্বনি কিছু নাহি শুনি। এত সুন্দর সংকীর্তন ধ্বনি উঠল সাত সম্প্রদায় থেকে, আর কিছু শোনা যাচ্ছে না, শুধু সেই সম্প্রদায়ের মৃদঙ্গের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সাত সম্প্রদায়ের সকলে জয় জয় জগন্নাথ হরি হরি বল বলছেন। তখন প্রভু এক শক্তি প্রকাশ করলেন। এক সময়ে তিনি সাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজ করতে লাগলেন। সাত সম্প্রদায়ের সকলে ভাবছেন প্রভু আমার সঙ্গে, নিত্যানন্দ ভাবছেন প্রভু আমার সঙ্গে নৃত্য করছেন, হরিদাস ঠাকুর ভাবছেন প্রভু আমার সঙ্গে নৃত্য করছেন, বক্রেশ্বর পণ্ডিত ভাবছেন প্রভু আমার সঙ্গে। এদিকে প্রভু সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একসাথে, কুলীন গ্রামবাসী ভক্তরা ভাবছেন প্রভু আমার সাথে, শান্তিপুরের ভক্তরা ভাবছেন প্রভু আমার সাথে নৃত্য করছেন। এদিকে অদ্বৈত প্রভু ভাবছেন প্রভু আমার সঙ্গে নৃত্য করছেন। একই সাথে সাত সম্প্রদায়ে প্রভু বিরাজ করছেন। চৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ লিখছেন, সবে কহে প্রভু আছেন এই সম্প্রদায়ে, অন্যঠায় নাহি যায় আমার দয়ায়। বলছে আমার কাছেই আছেন প্রভু, আমাকে কৃপা করে আমার সম্প্রদায়ে প্রভু নৃত্য করছেন, অন্য কোথাও যায়নি। কেহ তো বোঝে না প্রভুর এই অচিন্তনীয় শক্তির কথা। কেহ লক্ষিতে নারে অচিন্তনীয় শক্তি, প্রভুর শক্তি অন্তরঙ্গ ভক্ত জানে, যার শুদ্ধ ভক্তি, যার শুদ্ধ ভক্তি আছে তিনিই বুঝতে পারেন প্রভু একই সাথে সাতটি সম্প্রদায়ে তিনি বিরাজ করছেন। কীর্তন দেখিয়া জগন্নাথ হর্ষিত, কীর্তন দেখেন রথ করিয়া স্থগিত। আজ সাত সম্প্রদায়ের প্রভুকে দর্শন করছেন জগন্নাথ, রথ থামিয়ে সেই মধুর কীর্তন শ্রবণ করছেন জগন্নাথ। প্রভুর কোনো ভক্ত প্রভুকে সাত সম্প্রদায়ে দেখলেন না। হ্যাঁ, একজন দর্শন করলেন, তিনি হলেন রাজা প্রতাপরুদ্র। প্রতাপরুদ্র হইল পরম বিস্ময়, দেখিতে বিবশ রাজা হইল প্রেমময়। কাশী মিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা, কাশী মিশ্র কহে তোমার ভাগ্য নাহি সীমা। তোমার ভাগ্যের সীমা নেই রাজা প্রতাপরুদ্র। রাজা, তুমি দেখছো সাত সম্প্রদায়ের প্রভুকে দর্শন করছো, তোমার ভাগ্যের সীমা নেই। সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভুর এই সাত সম্প্রদায়ের কথা রাজার মুখে শুনে সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলছেন, সার্বভৌম সহ রাজা করে টরাটরি, আর কেহ নাই জানে চৈতন্যের চুরি। চৈতন্য মহাপ্রভুর এই চুরি, এই অপূর্ব ঐশ্বর্য বিলাসের কথা আর কেউ জানে না, শুধু রাজা প্রতাপরুদ্র দর্শন করলেন। কেন করলেন? প্রতাপরুদ্রের উপরে প্রভুর কৃপা হয়েছে। এই কৃপা যার মধ্যে হয়েছে তিনিই তো দর্শন করতে পারবেন। ব্রহ্মা, দেবাদিদেব, মহাদেব কারো এই কৃপা হয়নি, শুধু রাজা প্রতাপরুদ্রের হয়েছে। রাজা তুচ্ছ সেবা দেখি প্রভুর প্রসন্ন মন, সেই প্রসাদে পাইল এই রহস্য দর্শন। প্রভু যে রাজার তুচ্ছ সেবা দর্শন করেছেন, রাজা হয়ে জগন্নাথের রথের সামনে সেবা করেছেন, এই দেখে প্রভুর রাজার উপরে প্রসন্ন হলেন। তাই আজ প্রভুর এই ঐশ্বর্য বিলাস রাজা প্রতাপরুদ্র দর্শন করছেন। সাক্ষাতে না দেখা দেন, পরোক্ষ এত দয়া, কে বুঝিতে পারে চৈতন্যের এই মায়া। সার্বভৌম কাশী মিশ্র দুই মহাশয় রাজারে প্রসাদ দেখি হইল বিস্ময়। সাক্ষাৎ প্রভু দর্শন দিচ্ছেন না, আজ পরোক্ষভাবে এত দয়া করলেন চৈতন্য মহাপ্রভু রাজার উপরে। সার্বভৌম ভট্টাচার্য, কাশী মিশ্র দুইজনই রাজার এই অপাকৃত কৃপা দর্শন করে অবাক হয়ে গেলেন। এই মতো লীলা প্রভু করি কতক্ষণ, আপন গায়েন নাচে নিজ ভক্তগণ।
কবু এক মূর্তি হয়, কবু বহু মূর্তি, কার্য অনুরূপ প্রভু প্রকাশীয় শক্তি। কখনো এক মূর্তিতে প্রভু নৃত্য করছেন, কখনো বা বহু মূর্তিতে প্রভু 7 সম্প্রদায়ের মধ্যে নৃত্য করছেন। করবেনই তো। এই তো সেই প্রভু, ব্রজের রাধা গোবিন্দ। ব্রজে যিনি গোবিন্দ তিনিই তো মহাপ্রভু। ব্রজে কৃষ্ণ মুরালি শ্যাম সুন্দর রাসস্থলীতে এক কৃষ্ণ হয়ে কোটি কোটি গোপিনীর সঙ্গে তিনি রাস রচনা করেছিলেন। আজ এই জগন্নাথের রথের সামনে, প্রভু জগন্নাথের সামনে 7 সম্প্রদায়ে তিনি একই সঙ্গে বিরাজিত হয়েছেন। এটি এত বিস্ময়ের কি আছে? প্রভু তো 2 প্রভুর এখানে খেলা, একটা সচল জগন্নাথ, একটা অচল জগন্নাথ। যিনি রথে বসে আছে তিনিও জগন্নাথ, যিনি পথে নৃত্য করছেন তিনিও জগন্নাথ। এত বিস্ময় হওয়ার কি আছে? রাজা প্রতাপরুদ্র অবাক হয়ে প্রভু জগন্নাথের সামনে 7 মহাপ্রভুর অপূর্ব ঐশ্বর্য বিলাস আজ দর্শন করলেন, অলৌকিক লীলা দর্শন করলেন। পূর্বে যেই রাসাদি লীলা কৈল বৃন্দাবনে, অলৌকিক লীলা গৌর করে ক্ষণে ক্ষণে, ভক্তগণ অনুভবে নাহি জানে আন। শ্রী ভাগবত শাস্ত্রে তাতে প্রমাণ। ভাগবত আমাদের প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছেন। রাসস্থলীতে এক কৃষ্ণ বহু রূপ নিয়েছেন, বহু গোপীর সঙ্গে রাস করেছেন। সেইখানে করতে পারলে এই রথাগ্রে মহাপ্রভু করতে পারবে না কেন? তাই রথাগ্রে 7 সম্প্রদায়ের মধ্যে মহাপ্রভু একই সময়ে বিরাজিত হলেন। এই মতো প্রভু করি করি নিত্য রঙ্গে, ভাসিল সব লোক প্রেম ও তরঙ্গে। মহাপ্রভু নৃত্য করতে করতে তারপর প্রভু করজোড়ে জগন্নাথের রথের দিকে তাকিয়ে, জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে স্তুতি করতে লাগলেন। নমো ব্রাহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমো। জয়তি জয়তি দেব দেবকী নন্দন হসৌ, জয়তি জয়তি কৃষ্ণ বিংশ বিষ্ণু বংশ প্রদীপ, জয়তি জয়তি মেঘ শ্যামল কমলাঙ্গ, জয়তি জয়তি পৃথিবী ভার নাশ মুকুন্দ। এই বলে মহাপ্রভু স্তুতি করছেন উদ্ধবাহু তুলে জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে। এতপরি পুনরায় প্রভু করিলেন প্রণাম, হাত জোড়ে ভক্তগণ বন্দে ভগবান। উদ্দণ্ড নৃত্য করে প্রভু হুঙ্কার করিয়া। আজকে করিয়া হুঙ্কার, উদ্দণ্ড নৃত্য করছেন প্রভু হুঙ্কার করে। কেমন করে নৃত্য করছেন তার এখানে চৈতন্য চরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলছেন, চক্রভূমি ভ্রমে জয়ছে আলোত আকার। যেমন করে একটা জ্বলন্ত কাঠ, একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ দ্রুত বেগে যদি ঘুরতে থাকে, একটা অগ্নিময় জ্বলন্ত কাঠ যেমন করে ঘুরে, আজ মহাপ্রভু দ্রুত বেগে চক্রকারে ঘুরছেন। এমন করে ঘুরছেন যেন মনে হচ্ছে একটা স্বর্ণ বর্ণের বৃত্ত আকারে ঘুরছেন প্রভু। নিত্যে প্রভু যাহা যাহা পরে পদতল, সসাগর শৈলময়ী করে টলমল। মহাপ্রভুর চরণ যেখানে পড়ছে পুরো পৃথিবী কেঁপে উঠছে। স্তম্ভ, শ্বেত, পুলক, অশ্রু, কম্প, বৈবর্ণ, নানাভাবে বিবর্ষতা, গর্ব, হর্ষ, দৈন্য। হঠাৎ করে মহাপ্রভু যেখানে যেখানে চরণ পড়ছে নৃত্য করতে করতে সেখানে পৃথিবী কেঁপে উঠছে। প্রভুর মধ্যে অষ্টসাত্ত্বিক ভাব দেখা দিয়েছে। স্তম্ভ, শ্বেত, পুলক, অশ্রু, কম্প, বৈবর্ণ এইসব ভাব মহাপ্রভুর মধ্যে দেখা দিল। তারপর প্রভু নাচতে নাচতে ভূমিতে পড়ে যাচ্ছেন। বলে ভূমিতে পড়ছে, বলে দেখো ভূমিতে তো আমার গৌর পড়ছে না, মনে হচ্ছে একটা সোনার পর্বত আজ ভূমিতে গড়িয়ে যাচ্ছে। আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমি গড়ে যায়, সুবর্ণ পর্বত যেন ভূমিতে লোটায়। নিত্যানন্দ প্রভু 2 হস্ত প্রসারিয়া প্রভুকে ধরিতে বলি আশেপাশে যায়।
আজকে মহাপ্রভু পড়ে যাচ্ছেন, দেখে নিত্যানন্দ প্রভু দৌড়ে গিয়ে মহাপ্রভুকে ধরছেন। প্রভুকে এই মহাভাবে ভাবাবিত দেখে অদ্বৈত প্রভু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। হরিদাস ঠাকুর হরিবোল হরিবোল ধ্বনিতে প্রভুকে ঘিরে ঘিরে নৃত্য করছেন। আজ প্রভুর অঙ্গে যাতে করে এত লোকের রথের সামনে এত লোক হয়েছে, যাতে করে লোক এসে মহাপ্রভুর অঙ্গে না পড়ে, তাই 3টা মণ্ডলের মধ্যে মহাপ্রভুকে ঘিরে রেখেছেন ভক্তরা। কেমন করে ঘিরে রেখেছেন? লোক নিবারিতে হইল 3 মণ্ডল। প্রথম মণ্ডল নিত্যানন্দ মহাবল, প্রথমে নিত্যানন্দ প্রভু ঘিরে রেখেছেন। দ্বিতীয় মণ্ডলেকে কাশীশ্বর গোবিন্দানন্দ যত ভক্তগণ হাতাহাতি করি হইল তৃতীয়াবরণ। বাহিরে প্রতাপ রুদ্র হইল পত্রগণ, মণ্ডলী হইয়া করে লোক নিবারণ। যাতে করে লোক এসে মহাপ্রভুর অঙ্গে না পড়ে, তাই 3টা ভাবে মহাপ্রভুকে ঘিরে রেখেছেন। সকলে ঘিরে রেখেছেন মহাপ্রভুকে। তাণ্ডব নৃত্য ছাড়ি স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল, হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাইতে লাগিল। সেই তো প্রাণনাথ পাইলু, যাহার লাগি মদন দহনে ঝুরি গেল। এই তো সেই প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, যার বিরহে ছিলেন শ্রীমতী রাধারানী। আজ রাধা ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুর মনের ভাব বুঝে স্বরূপ গোস্বামী পাদ তিনি এই পদ গাইলেন। এই পদটি যেন রাধারানীর মনের কথা। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলন হলো শ্রীমতী রাধারানী। তিনি ভাবছেন, আমার এই বধূহার বিরহে বৃন্দাবনে আমি কামাননে দগ্ধ হয়েছিলাম। অনেক সৌভাগ্যের ফলে আমার দেহ মনোপ্রাণ আজ শীতল হলো আমার প্রাণ বধূহার দর্শন করে। মহাপ্রভুর ভাব বুঝে, মহাপ্রভু তো রাধাভাবে বিভাবিত তনু, সেই ভাব বুঝে স্বরূপ দামোদরজি এই পদটা গাইলেন। ধীরে ধীরে জগন্নাথ গমন করছেন। মহাপ্রভু শচীনন্দন গৌরহরি তিনি নৃত্য করছেন জগন্নাথের রথাগ্রে। জগন্নাথের নেত্র সব দিকে পড়ছে, কিন্তু জগন্নাথ খুঁজছেন তাকে। পিছনেও তো কীর্তনিয়ারা আছে, সেখানেও তো মহাপ্রভু যাচ্ছে। কখনো নাচতে নাচতে প্রভু রথাগ্রে থেকে পিছনে চলে যাচ্ছেন, আর জগন্নাথের নেত্র খুঁজে বেড়ায় গৌরহরিকে। কোথায় আছে গৌর? খুঁজে পাচ্ছেন না জগন্নাথ, তাই রথ আর চলছে না, রথ ওখানেই থেমে গেছে। গৌরকে খুঁজে না পেয়ে জগন্নাথ কিছুতেই যাবে না। তাই এখানে চৈতন্য চরিতামৃতে লিখছেন, গৌর যদি আগে না যায় শ্যাম হয় স্থির, গৌর আগে চলে শ্যাম চলে ধীর ধীর। বলছে গৌরহরি যদি সামনে না যায় তাহলে শ্যাম স্থির হয়ে যায়। বলছে গৌর যদি আগে না যায় শ্যাম হয় স্থিরে, গৌর যদি আগে চলে তবে শ্যাম চলে ধীরে ধীরে। মহাপ্রভু যদি কোনো কারণে পিছনে চলে যায় রথ আর যাবে না। মহাপ্রভু যদি আগে যায় তাহলে গৌরকে দেখতে দেখতে প্রভু জগন্নাথ ধীরে ধীরে যাবেন। এই মতো গৌর শ্যামে করে ঠেলাঠেলি, শরত শ্যামের রাখে গৌর মহাবলী। এই তো চলছে গৌর শ্যামের মধ্যে এক প্রেমের বিলাস। মহাপ্রভুকে সম্মুখে না থাকলে রথ যে চলে না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় চলে রথ, না চলে কারো বলে। জগন্নাথ যখন ইচ্ছা তখন রথ চলবে। জগন্নাথের ইচ্ছা মহাপ্রভু যেন সামনেই থাকে। যদি মহাপ্রভু সামনে না থাকে, মহাপ্রভুর নিত্যকালে প্রভু যদি নাচতে নাচতে পিছনে চলে যায়, তাহলে দ্বারকা বিহারী শ্রী জগন্নাথ কিছুতেই সেই রথ যেতে দেবে না। তাই প্রভুর সেই মাধুর্যময় বিগ্রহ আজ সম্মুখে দেখার জন্য আকুলিত হয়ে উঠলেন প্রভু জগন্নাথ। যেন প্রভুর সেই প্রেমময় বিগ্রহ থেকে মাধুর্যের ফোয়ারা বেরিয়ে আসছে। গৌর ধীরে ধীরে চলছেন শ্যামের সেই মাধুর্য আস্বাদন করে, আর শ্যাম ধীরে ধীরে চলছে গৌরের সেই নিত্য আনন্দ দর্শন করে। মহাপ্রভু তখন 2 হাত তুলে একটি শ্লোক উচ্চারণ করলেন। য কৌমার হর সয়বহি বরস্থা এব চৈত্র খ্যাপা
ক্ষেপাস্তে চন্নমিলিত মালতি সুরভয়ো পৌরা কদম্বানীলহ স চৈবস্মি তথাপি তত্র সুরত ব্যাপার লীল বিধয় রেবা বোধসি বেতসী তরুমূলে চেত সমুতকণ্ঠতে। এই শ্লোক প্রভু বারবার উচ্চারণ করছেন। এই শ্লোকের অর্থ কি? এই শ্লোকের অর্থ একমাত্র স্বরূপ দামোদরজি জানেন। স্বরূপ ছাড়া এই শ্লোকের অর্থ কেউ জানে না। খুব জাগতিক জগতের একটি শ্লোক প্রভু বলছেন। সেই শ্লোকে জাগতিক জগতের কোনো এক নায়িকা সে তার প্রিয়তমকে বলছেন, তোমার সঙ্গে যখন পূর্বে দেখা হতো যে আকুলতা ছিল, এখনো তুমি আছো, এখনো আমি আছি, কিন্তু সেই আকুলতা এখন আর নেই। মিলনের পর সেই আকুলতাটা আগের মতো কেন নেই? আজ মহাপ্রভু সেই শ্লোক বারে বারে উচ্চারণ করছেন। এই শ্লোক কেন বলছেন প্রভু? প্রভু আজ রাধা ভাবে বিভাবিত। মহাপ্রভু জগন্নাথের রথের সামনে বারবার এই শ্লোকটি বলছেন। অনেকদিন পরে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণর সঙ্গে শ্রীমতী রাধারানীর দেখা হলো। শ্রীমতী রাধা ভাবে বিভাবিত মহাপ্রভু তিনি ভাবছেন অনেকদিন পরে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ জগন্নাথের সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন হলো। মিলনে আনন্দ তো হয়েছে, কিন্তু এই আনন্দ বৃন্দাবনের মিলনের আনন্দের মতো অতটা তৃপ্তিদায়ক হচ্ছে না। বৃন্দাবনে যে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন হতো সেই সুখ ছিল আত্মহারা সুখ। এখনো সেই প্রাণবধূয়া শ্রীকৃষ্ণই আছে, এখনো তিনি সেই গোপকিশোরী শ্রীমতী রাধারানী। দুজনের সঙ্গে মিলন হলো কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে। দীর্ঘ বিরহের পর পুনর্মিলন হলো। সেই মিলন তো নবসঙ্গমের মতো হবে, সেই মিলন তো তীব্র আকুলতাময় হবে, কিন্তু সেই মিলনের সুখ বৃন্দাবনের সঙ্গমের সুখের মতো নয়, ততটা মধুর নয়। বৃন্দাবনে যেমন করে রাধা গোবিন্দ মিলন হতো সেই রকম মিলন আনন্দ এখন অনুভব হচ্ছে না। বৃন্দাবনে যতটা মধুর ছিল এখন ততটা তৃপ্তিদায়ক নয়। তাই শ্রীমতী রাধারানী মন আজ বৃন্দাবন সেই যমুনা পুলিন মালতী মল্লিকা শোভিত পিক কুহিত সেই ভ্রমরের গুঞ্জিত মাধবী কুঞ্জের মিলনের জন্য আজ উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন। সেই উৎকণ্ঠার আবেগে শ্রীমতী রাধারানীর ভাবে বিভাবিত আবিষ্ট তনু আমার শ্রীমান মহাপ্রভু তিনি এই শ্লোক বারে বারে বলছেন। এই শ্লোকের অর্থ কেউ জানতে পারে না, শুধু স্বরূপ দামোদরজি জানেন। তিনি জানবেন না তো আর কে জানবেন? তিনি তো ললিতা সখীর অবতার। রাধার মনের যে কি ভাব তা তো একমাত্র ললিতাই জানবে। তাই শ্রীমান মহাপ্রভুর মনের ভাবের কথা আজকে স্বরূপ দামোদর জানবে না তো কে জানবেন? তাই স্বরূপ দামোদরজি তিনি একমাত্র জানেন। রাধা ভাবে বিভাবিত মহাপ্রভুর কথা ললিতা ভাবে বিভাবিত স্বরূপ দামোদরজি তিনি একমাত্র বুঝতে পারেন। এখানে বলছেন কেন, এই শ্লোক কেন বললেন প্রভু? বলছেন পূর্বে যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ কৃষ্ণ দর্শন পাইয়া আনন্দিত মন জগন্নাথ দেখি প্রভু সেই ভাব উঠিল, সেই ভাবাবিষ্ট হয়ে ধুইয়া গাইল। অবশেষে রাধাকৃষ্ণ কইল নিবেদন, সেই তুমি সেই আমি সেই নবসঙ্গম। তথাপি মন হরে বৃন্দাবন, বৃন্দাবনে উদয় করায় আপন চরণ। ইহা লোকারণ্য হাতি ঘোড়া রথধ্বনি, ইহা পুষ্পরণ্য পিক ভৃঙ্গ প্রিক নাথ শুনি। ইহা রাজবে সব সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ, তাহা গোপগণে সঙ্গে মুরালি বদন।
ব্রজে তোমার সঙ্গে যে সুখ আস্বাদন, সে সুখ সমুদ্রে হিয়ায় নাহি এক কণ। আমালয়ে পুনর্লীলা কর বৃন্দাবনে, তবে আমার মনোবাঞ্ছনা হয়তো পূরণে। এখানে শ্রীমতী রাধারানী শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, নিবেদন করছেন, প্রাণবধূয়া, তোমার সঙ্গে আমার সর্বপ্রথম মিলন যেমন হয়েছিল, এইখানেও তো অনেক দিন বিরহের পর কুরুক্ষেত্রে মিলন হলো। কিন্তু সর্বপ্রথম মিলনে যে আনন্দটা ছিল, দীর্ঘ বিরহেও তো ঠিক তেমনই আনন্দ হওয়ার কথা। কিন্তু আমার মনে সেই রকম সুখপদ আনন্দ হচ্ছে না। আমার মন যে বৃন্দাবন হরণ করে নিয়েছে। বৃন্দাবনে মিলনের জন্য আমার মন বড় উৎকণ্ঠিত। আমি চাই বৃন্দাবনে তোমার সঙ্গে মিলন করতে, এখানে নয়। চলো বধূ, বৃন্দাবনে চলো। বৃন্দাবনে মিলনে যে আনন্দ পেয়েছি, সে আনন্দ অন্য কোথাও পাচ্ছি না। দেখো বধূ, তুমিও সেই আছো, আমিও সেই আছি। আবার দীর্ঘকাল বিরহের পর তোমার এই মিলন নবসঙ্গমে যে আনন্দ, সে আনন্দ পাচ্ছি না, আগের মতো তৃপ্তি পাচ্ছি না। বৃন্দাবনে তোমার সঙ্গে মিলনের যে মনের যে উৎকণ্ঠিত ছিল, তুমি দয়া করে সেই বৃন্দাবনে চলো। বৃন্দাবনে গিয়ে তুমি আমাকে কৃতার্থ করো। কুরুক্ষেত্র সঙ্গমে আনন্দ পাচ্ছেন না কেন শ্রীমতী রাধারানী? তা রাধারানী বিভিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন কেন তিনি আনন্দ পাচ্ছেন না। রাধারানী বলছেন, দেখো এখানে কত লোক অরণ্য, লোক অরণ্যের মধ্যে তুমি আছো। বৃন্দাবনে লোকারণ্য নেই, বৃন্দাবনে পুষ্প অরণ্য আছে, যমুনা পুলিন আছে, সুগন্ধি পুষ্প পুষ্পটিত হয়। যমুনার গর্ভে নানাবিধ কমল পুষ্পটিত হয়। সে কমল হাসি মুখে আমাদের অভিনন্দন করে। কি অপূর্ব শোভা বৃন্দাবনের! এইখানে সেই শোভা নেই। দ্বিতীয়ত, এখানে দেখো বধূ, চারিদিকে তোমার চারিদিকে কত হাতি, ঘোড়া, রথ, কত হাতির শব্দ, ঘোড়ার শব্দ, রথের শব্দ। বৃন্দাবনে সেই ঘোড়া, হাতি, রথের ধ্বনি নেই। হ্যাঁ, বৃন্দাবনের শব্দ আছে, ভ্রমরের গুঞ্জন, কোকিলের কলতান। কোকিল মধুর স্বরে কুহু রবে বৃন্দাবনকে সঙ্গীতময় করে তুলেছে। মধুর গুঞ্জনে ভ্রমর বৃন্দাবনকে সঙ্গীতময় করে তুলেছে। চলো বধূ, সেই বৃন্দাবনে যায়। তৃতীয়ত, তোমার সঙ্গে দেখো কত ক্ষত্রিয়, কত যোদ্ধা। তোমার সঙ্গীরা সব ক্ষত্রিয় যোদ্ধার বেশ। বৃন্দাবনে তো তা ছিল না। বৃন্দাবনে তোমার সঙ্গীরা ছিল, তোমার প্রিয় সখারা ছিল। তারা গোপ বালক, বালকিচি তো খেলায় তারা মত্ত থাকে। বনফুল বনলতা দিয়ে তোমাকে শৃঙ্গার করিয়ে দেয়, নিজেরাও শোভিত হয়। তাদের হাতে এত অস্ত্রশস্ত্র নেই, তাদের হাতে শিঙা, বেনু আর পাঁচনি। চতুর্থভাবে শোনো, চতুর্থটা কি বললেন শ্রীমতী রাধারানী? বলছেন, বধূ, এ কি তোমার কি বেশ! কত মণি মুক্ত হীরা মানিক দিয়ে তোমার এই রাজবেশ, তোমার মাথায় এই বহুমূল্য রাজমুকুট, তোমায় এতে মানায় না। আমি যেই কৃষ্ণকে ভালোবাসি, সেই কৃষ্ণ এত ময়ূরপুচ্ছধারী মণিমুক্ত এই রাজমুকুট, এই রাজমুকুটে তোমার শোভা উজ্জ্বল বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঠিক আছে, কিন্তু বৃন্দাবনে তোমার যে বেশ, সেই বেশ যে বড় ভালোবাসি। গলায় বনফুলের মালা, কানে বনফুলের কুণ্ডল, বনফুলের কয়ুর কঙ্কন, অলকা তিলকা দিয়ে তোমার কপল শোভিত, মাথায় ময়ূর পুচ্ছ, চম্পক কলিকার কুণ্ডল ধারণ করেছ তুমি কানে।
কি অপূর্ব সৌন্দর্য মাধুর্যময় তোমার রূপ, তার অনন্ত কোটি রূপকে তোমার বাড়িয়ে দেয়, সেই রূপের তুলনা নেই বধূ। তোমার এই মণিমুক্তার রূপ, এই রূপ তো সেই মাধুর্যকে ম্লান করে দেয়। তোমার এই মণিমুক্ত এই রাজ পোশাক, একে তো আমরা ভালোবাসি না। আমরা যে কৃষ্ণের যে রূপকে ভালোবাসি, সেই বংশীধর মুরলীধারী ময়ূরপুচ্ছধারী আমাদের গোপাল গোবিন্দকে। চলো বধূ যাই সেই বৃন্দাবনে, যে বৃন্দাবন তুমি মুরলীর ধ্বনি করে সকলকে মোহিত করে রেখেছ। বধূ তোমায় মিনতি করি, কৃপা করে বৃন্দাবনে পদার্পণ করো, দুঃখিনীর এই মনোবাসনা পূর্ণ করো বধূ। বৃন্দাবনে পূর্ণ মাধুর্যময় ভূমি, সেই মাধুর্যময় ভূমিতে প্রবেশ করো তুমি। চলো বধূ চলো, বৃন্দাবনে যায়। কুরুক্ষেত্রের এই ঐশ্বর্যের প্রাধান্য দেশ, এখানে এখানে কোথায় প্রেম? চলো বধূ শ্রী বৃন্দাবনে যায়। এই ভেবে শ্রীমতী রাধারানীর ভাবে ভাবিষ্ট শ্রীমান মহাপ্রভু বৃন্দাবনে নিয়ে যাচ্ছেন আজ জগন্নাথকে। জগন্নাথের রথের দড়ি ধরে টেনে নিয়ে চললেন প্রভু জগন্নাথকে গণ্ডিচা মন্দিরে। আচ্ছা, গোপীদের ভাবে বিভাবিত, শ্রীমতী রাধারানীর ভাবে বিভাবিত আমার শ্রীমান মহাপ্রভু, তিনি আজকে নিয়ে চলছেন প্রভু জগন্নাথকে। প্রভু ভাব বুঝে স্বরূপ দামোদরজি কীর্তন করছেন। শ্রী জগন্নাথের শ্রী মুখপদ্ম দর্শন করে মহাপ্রভুর নয়নযুগল আজ আনন্দে উন্মাদিত হয়ে উঠছে। প্রভু শ্রী অঙ্গে আজ অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হলো। প্রভু আজ সকল ভক্তদের কৃষ্ণ প্রেম দান করবেন বলে ঠিক করেছেন। প্রভু নৃত্য করছেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের সামনে গিয়ে হঠাৎ প্রভু যেই ভূমিতে পড়তে যাবে, অমনি রাজা প্রতাপরুদ্র আজ প্রভুকে ধরে ফেললেন। রাজা ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি ধরলেন, প্রভুর শ্রীঅঙ্গে আঘাত লাগবে এই ভয় পেয়ে। যেই রাজা প্রভুকে স্পর্শ করল, অমনি প্রভুর ভাবাবেশ ছুটে গেল, বাহ্যস্ফূর্তি আসলো। রাজাকে দেখে রাজঙ্গে স্পর্শ পেয়ে, বিষয়ের স্পর্শ পেয়েছে দেখে প্রভু নিজেকে ধিক্কার করতে লাগলেন। কেন করলেন প্রভু এমন? অন্য পার্শ্বদরা কোথায়? প্রভু যে নৃত্য করছেন, প্রভুর সঙ্গে তো নিত্যানন্দ প্রভু ছিল, কোথায় গেলেন তিনি? কাশীশ্বর গোবিন্দ তারাও তো নিকটে ছিল, কেন চলে গেলেন? প্রভুর সামনে যখন প্রতাপরুদ্র ঝাড়ু সেবা করেছেন, প্রভুর কৃপা হয়েছে প্রতাপরুদ্রের উপরে। কৃপা হয়েছে বলেই তো প্রতাপরুদ্র প্রভুর শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করতে পেরেছেন। প্রতাপরুদ্র মধ্যে ক্ষীণতম অহংকার আছে কি না তা মহাপ্রভু দেখার জন্য এই পরীক্ষাটা করলেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন রাজা। কারণ মহাপ্রভু যেইভাবে উপেক্ষা ধিক্কার জানালো, বিষয়ে স্পর্শ হয়েছে বলে যে ধিক্কার করলেন, এতে তোমার রাজার মধ্যে যদি অভিমান থাকে তাহলে ক্রোধ উৎপন্ন হবে, কিন্তু রাজার মধ্যে তা উৎপন্ন হয়নি। তিনি অভিমান শূন্য হয়ে গেছে। আজ মনে মনে ভাবছে, আমি স্পর্শ করাতে প্রভুর না জানি অন্তরে কত কষ্ট হয়েছে। আমি কেন স্পর্শ করলাম? আমি স্পর্শ করাতে প্রভুর কত কষ্ট হয়েছে। এইভাবে ভাবতে লাগলো রাজা। আজ ব্রজ বিরোহিণীর ভাবে, শ্রীমতী রাধারানীর ভাবে মহাপ্রভু নৃত্য করছেন রথাগ্রে। মা টেনে নিয়ে যাচ্ছেন রথ। কখনো রথ চলে না, নিজে রথের চাকার মধ্যে মস্তক দিয়ে রথকে ঠেলে নিয়ে চললেন। চলো বধূ বৃন্দাবনে চলো। এইভাবে রথ চলতে চলতে বগলগণ্ডি নামক এক স্থানে রথকে দাঁড়ানো হয়। সেইখানে আশেপাশে বাগান। সেই বাগানের মধ্যে মহাপ্রভু একটু বিশ্রাম করছেন, ভাবাবেশে আবিষ্ট আছেন। অষ্টসাত্ত্বিকভাবে তিনি সেইখানে বিশ্রাম করছেন। সেই সময় সার্বভৌম ভট্টাচার্য রাজা প্রতাপরুদ্রকে বলছেন, মহাপ্রভুর কৃপা পাওয়ার জন্য যাও, মহাপ্রভুর কাছে আপনি যান। মহাপ্রভু কৃপা পাচ্ছিলেন না। রাজা রাজবেশ ছিল তো, রাজার মধ্যে
রাজা হওয়ার কারণে তিনি বিষয়ী, তাই সন্ন্যাসীর বিষয়ে মুখ দর্শনের নিয়ম নেই, সন্ন্যাস ধর্মের নিয়ম নেই রাজমুখ দর্শন করার। তাই রাজা কৃপা পাচ্ছিলেন না মহাপ্রভুর। কিন্তু সার্বভৌম ভট্টাচার্য এখন বলছেন, রাজা আপনি যান, এই রাজবেশ পরিত্যাগ করে বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করে মহাপ্রভুর পদসেবা করুন। রাজা প্রতাপরুদ্র আজ রাজবেশ পরিত্যাগ করে বৈষ্ণব বেশ ধারণ করে মহাপ্রভুর পদসেবা করছেন। রাজা প্রতাপরুদ্র আজ গুনগুন করে গাইছেন। কি গাইছেন? শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রাণস্বরূপ, রাসলীলার প্রাণস্বরূপ, সেই রাস পঞ্চোধ্যায়ের প্রাণ শ্রী গোপীগীত আজ গাইছেন। রাসস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণকে না পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান হয়ে যাওয়ার পর শ্রীমতী রাধারানী সহ গোপীরা যমুনা পুলিনে বসে যে গীত গিয়েছিল, সেই গীত আজকে রাজা গাইছেন। মহাপ্রভু ভাবাবেশে সেই গোপী গীত শ্রবণ করে আনন্দে আনন্দিত হচ্ছেন। রাজা গাইছেন আজ, জয়তীতে ধিকং জর্মনা ব্রজ সয়ত ইন্দিরা শস্য দত্রহি দ্রয়ত দৃশ্যতাং দীক্ষু তাবকাস্তয়ী ধৃতাশোবস্তাদ বিচ্ছিন্নবতে। এইভাবে রাজা এক একটা শ্লোক গাইছেন আর মহাপ্রভু সেই কৃষ্ণ মিলনের জন্য যে আকুলতা গোপীদের মধ্যে, শ্রীমতী রাধারানীর মধ্যে সেই ভাব অনুভব করছেন মহাপ্রভু। শুনে বড় আনন্দ পাচ্ছেন মহাপ্রভু। রাজা এই এক একটা শ্লোক গাইছেন, মহাপ্রভুর মনে আনন্দিত হচ্ছেন মন। গাইতে গাইতে রাজা গিয়ে উঠলেন, তব কথামৃতম তপ্ত জীবনম কবি বিরীরিতং কলমশাপহম শ্রবণ মঙ্গলম শ্রীমদাততং ভূমি গৃহন্তিতে ভুরিদা জনা। এই শ্লোক যখন রাজা গাইল, রাজা প্রভু মহাপ্রভু তখন রাজাকে বললেন, অনেক মূল্যবান রতন তুমি আমাকে দিয়েছ, তুমি আমাকে যা দিলে তার পরিবর্তে তোমায় কি দেব বলো, কি চাও তুমি? তোমায় দেওয়ার মতো আমার যে কিছু নেই, তুমি আজ আমাকে যা শোনালে এতে আমি আনন্দিত হলাম। আমি তোমায় দেব এমন কিছু তো আমার মধ্যে নেই, আমি আমার কাছে যা আছে এই দেহটাই আমি তোমাকে দিলাম। এই বলে আজ রাজাকে আলিঙ্গন করলেন মহাপ্রভু। এই শ্লোকে কি আছে? এই শ্লোকটা শুনে মহাপ্রভুর মধ্যে এরকম অষ্টসাত্ত্বিক ভাব ছিল, হঠাৎ করে উঠে তিনি রাজাকে আলিঙ্গন করলেন। আজকে রাজ দেহ স্পর্শ করলেন মহাপ্রভু। কেন? আর এই শ্লোকটার মধ্যেই বা কি আছে? এই শ্লোকের মধ্যে শ্রীমতী রাধারানী সহ গোপীরা, মানে গোপিকা মণ্ডলের সকলে কৃষ্ণের কাছে নিবেদন করছেন, বধূ তোমার কথা অমৃত স্বরূপ। কৃষ্ণ কথা অমৃত স্বরূপ, বলছেন তব কথামৃত, তোমার কথা অমৃত স্বরূপ। কৃষ্ণ কথাকে অমৃত বলছেন। অমৃত ধর্ম কি? মৃত দেহকে জীবিত করা। শ্রীকৃষ্ণ কথাও ঠিক তেমনি। তারপর বলছেন তপ্ত জীবনং তব কথামৃতং তপ্ত জীবনং। সংসারের তাপে জনিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিরহে যে তাপ, সেই তাপ তো দূর করে দেয় শ্রীকৃষ্ণের কথা। আমার যদি জাগতিক জগতের তাপ থাকে, সেই তাপও দূর হয়ে যায় শ্রীকৃষ্ণ কথা শুনে। তারপর বলছেন কবি বিরীরিতং, শুধু আমরা তোমার কথা ভালোবাসি না, ব্রহ্মা দেবাদিদেব মহাদেব সনকাদি ঋষিগণ, ধ্রুব প্রহ্লাদ উদ্ধবাদী ভক্তগণ, কত শত কবিগণ তোমার এই কথামৃত প্রশংসা করে, কথামৃত ভালোবাসে। শ্রীকৃষ্ণ কথা অশুভ দূর করে, জীবের মধ্যে কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ সেবা দান করে। তারপর বলছে কলমশাপহম, তোমার কথা সংসারে যারা শুনেছে তাদের সর্ব দুঃখ দূর হয়ে যায়, কলমশ দূর হয়ে যায়। তারপর গোপীরা বলছেন
বধূ তোমার কথা কেমন জানো? শ্রবণ মঙ্গলম, যে শুনে তার অবশ্যই মঙ্গল হবে, কোনো বিচারের অপেক্ষা রাখে না। কৃষ্ণ কথা শুনলেই মঙ্গল। বিচার করবে না যে তুমি ভালো কি খারাপ, তুমি মন্দ না তুমি মনে কি নিয়ে এসছো, বিচার করবে না। কৃষ্ণ কথা যার মধ্যে একবার প্রবেশ করে, শ্রবণ করা মাত্র মঙ্গল হবেই হবে। তারপর বলছে শ্রীমাদা ততং, এ কথা সর্ব অপেক্ষা উৎকর্ষযুক্ত। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে এই কথা বিস্তারিত হয়ে আছে। যে এই কথা দান করে তাদের কি বলছেন? ভুবি ভুরি গৃহন্তিতে ভুরিদা জনা, সংসারে যারা তোমার এই কথা গান করে তারা তো ভুরিদা। আজ মহাপ্রভু ভুরিদা 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 বলে আলিঙ্গন করলেন রাজা প্রতাপরুদ্রকে। কাকে কৃপা করছেন প্রভু? প্রভু তো নিজেই জানে না। প্রভু যে আজকে প্রতাপরুদ্রকে আলিঙ্গন করলেন, কি করে জানবেন প্রভু? প্রভু যে আজকে বাহ্য দশায় নেই, তাহলে প্রভু যে আলিঙ্গন করেছেন, কৃপা করেছেন, এটা তো কৃপা শক্তির খেলা। কৃপা শক্তি প্রভুকে আজকে পরিচালনা করছেন। চৈতন্য কৃপা হলো মহাপ্রভুর স্বরূপ শক্তি। আচ্ছা, যখন প্রতাপরুদ্র অভিমান শূন্য হয়ে ওই যে ঝাড়ু সেবা করছিল, তা দেখে মহাপ্রভুর যে কৃপা শক্তি রাজার উপর খুব প্রসন্ন হয়েছেন। তাই প্রভুর সামনে যখন এসে তব কথামৃত শ্লোকটা যখন রাজার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসলো, তখন কৃপা শক্তি প্রভুকে চালন করলেন। প্রভুর মন আজকে আনন্দিত হলেন। কৃপা শক্তির প্রেরণায় সামনে কে বসে আছে মহাপ্রভু দেখলেনই না। সামনে যে রাজা প্রতাপরুদ্র বসে আছে মহাপ্রভু জানেনই না। আজকে মহাপ্রভু যেন ক্রীড়ার পুতুল হয়ে গেল কৃপা শক্তির হাতে। কৃপা শক্তি আজকে মহাপ্রভুকে পরিচালনা করলেন। পরিচালনা করে মহাপ্রভু আজ আলিঙ্গন দান করলেন প্রতাপরুদ্রকে, আলিঙ্গন করলেন প্রতাপরুদ্রকে। মহাপ্রভু হলেন যন্ত্র আর যন্ত্রী হলেন কৃপা শক্তি। কৃপা শক্তির প্রভাবে তিনি আজকে ঐশ্বর্যময় ভগবান ক্রীড়ানক হয়ে যায়, খেলার পুতুল হয়ে যায় কৃপা শক্তির কাছে। কৃপা শক্তি মহাপ্রভুকে পরিচালনা করলেন। কৃপা শক্তি আজকে অতিরিক্তভাবে প্রসন্ন প্রতাপরুদ্রের উপরে, তাই মহাপ্রভুকে পরিচালনা করে প্রতাপরুদ্রকে আলিঙ্গন করলেন। মহাপ্রভু আজকে পেয়ে গেলেন, মহাপ্রভু কৃপা পেলেন। প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য দেখলেন, কিন্তু কি ঐশ্বর্য? চৈতন্য চরিতামৃতে এই কথা বলা হয়নি যে তিনি যে মহাপ্রভুর যে ষড়ভুজ মূর্তি দর্শন করেছেন, এই কথা চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়নি। মুরালী গুপ্তের করচাতে আছে। মহাপ্রভু শ্রী চরণ কমলে হৃদয়ে ধারণ করে মহাপ্রভুর স্তব করছেন রাজা প্রতাপরুদ্র। প্রতাপরুদ্রের জীবনে প্রথমবার কৃপা হলো। এই কৃপা কি করে আসলো? রাজ কৃপা এসেছে নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা, সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কৃপা, রায় রামানন্দের কৃপা। প্রথমে নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা হলো, রায় রামানন্দের কৃপা হলো, সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কৃপা হলো, সঙ্গে গুরু কাশী মিশ্রের কৃপা হলো। এইবার স্বয়ং ভগবান তাকে কৃপা করলেন। নিত্যানন্দ প্রভু কৃপা করে মহাপ্রভুর প্রসাদী বস্ত্র দিয়েছিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য কৃপা করে মহাপ্রভু রূপ মাধুরীর কথা প্রতাপরুদ্রকে বলেছিলেন। রায় রামানন্দ নিত্য প্রতিদিন মহাপ্রভুর কথা প্রতাপরুদ্রকে বলেন। এই যে কৃপা শক্তি, তারপর কৃপা হলো গুরু কাশী মিশ্রের। তারপর আজকে অভিমান শূন্য হয়ে কৃপা শক্তির কৃপাতে মহাপ্রভু আলিঙ্গন দান করলেন, আলিঙ্গনবদ্ধ হলেন। এই রথযাত্রার দিন প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর কৃপা পেয়েছিলেন। মহাপ্রভু ছিলেন মহাদানী, মহাদানের শিরোমণি তিনি। আজ রথাগ্রে মহাপ্রভুর নিত্যর কথা, রথাগ্রে আমার শ্রীমতী রাধারানীর ভাবে বিভাবিত শ্রীমন মহাপ্রভুর অপূর্ব লীলা কথা আস্বাদন করার কিঞ্চিত চেষ্টা করলাম। ভুল ত্রুটি হলে আপনারা ক্ষমা করে দেবেন। আপনারা যোগ্য ভক্ত, আমি অযোগ্য। ভুল ত্রুটি যদি হয় তাহলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এখানেই আমার কথা আজকে বিশ্রাম নিচ্ছি। পরবর্তী দিন নতুন কোনো কথা নিয়ে আবার আসব।
আমার কথা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, ভক্তদের শেয়ার করুন। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করুন। জয় শ্রী রাধে, জয় গৌর হরি, জয় জগন্নাথ, জয় জগৎবন্ধু হরি, জয় শ্রী গুরুদেব।